प्रभु जीशु नाम रे सब भाई भाई को नमस्कार जनाऊे आ गए भिड नहीं तुम आगे आसी समस्ते प्रभु वचन पढ़ी समस्ते ब्लेस होते प्रभु ना निज जीवन को कटाऊ आम विश्वास समस्ते प्रभुर परिचय पाते आज टपिक हो जो मैंने प्रचारक होती जो मैंने पास्टर हो जो मैंने प्रभु दास होती आज प्रभु मान कौन कहे से आज क्वेश्चन माध्यम आम कि शिक्षा आसत फास्ट आम प्रभु निकट निज जीवन को समर्पण करापर आम वचन आगे बढ़वा। हे सर्वमत सृष्टिकर्ता प्रभु तर महान नाम रे कटोर धन्यवाद दौचे राजा को सुंदर वचन आम जीवन में उपस्थित करते कटोर धन्यवाद दौचे राजा जो मैंने प्रभु के वचन शिखापी चाहते आत्मिक ज्ञान बुद्धि विश्वास खोली शिखी बुझी तो ना चली साहय करे राजा तो राजा राजा प्रभु प्रभु मंगलमय प्रभु का तोर महान नाम रे कटोर धन्यवाद दौचे प्रभु का जो वचन आम कहवाक जाऊँ प्रभु तोर इच्छा उपस्थित दरकार प्रभु तोर इच्छा बिना तोर उपस्थित हम किसी कर निमित्त प्रभु तुम सहाय पवित्र आत्मा मत सहाय करे प्रभु राजा मुझे तोर सहाय मुझे वचन को आगे बढ़े पारि प्रभु तोर इच्छा उपस्थित में आगे तो वचन बढ़े पारि से तोर सहाय कर राजा ये सुंदर वचन आम जीवन देवा कटोर धन्यवाद दूसरे प्रभु जो मैंने वचन शिखा आत्मिक ज्ञान बुद्धि खोली शिखेवा बुद्धि ज्ञान दे राजा सुंदर वचन तो पवित्र शरण तेरे मुझे समर्पण कर शुणे और तो दया कृपा प्रार्थना ग्रहण आमीन। प्रभु तुम समस्त सुस्थ सबल रखते प्रभु तुम समस्त आशीर्वाद करो समस्त वचन आगे को बढ़ते मोर गोटे रिक्वेस्ट मु सब प्रतिदिन तुम बाइबल पढ़ प्रभुंर परिचय पाइब प्रभुंर आज्ञा बहु प्रभुंर ना निज जीवन काट तुम प्रतिदिन माने फास्ट दिन तुम 5 अध्याय पढ़ सेकेंड दिन 10 अध्याय पढ़ इनके तुम आगे माने बढ़ा 66 बुक्स तुम गोटे 2 सप्ताह सरईदेव से प्रतिदिन प्रभुंर वचन आगे को पढ़ तुम भावुच बाइबल एत मोटाटा आम पढ़ी पारुन पढ़ापी वर्ष वर्ष न जदि तुम जब पढ़ा आरंभ कर बोले प्रभुंर वचन तुमको केवे भी कष्ट हेनी तुम से माने तुम भाव जे मुझे बहुत ना बेस ना 2 दिन तुम 2 सप्ताह 2 दिन से बाइबल पढ़ी पार प्रतिदिन बाइबल को बारंबार पढ़ापी चेष्टा कर जदि बुझुन बोले प्रभु को डाक प्रभु मो जो वचन बुझुने मत बुझापी ज्ञान दे प्रभु तोर वचन में किंतु आगे को बढ़ी पारि तोर वचन में किंतु मुझे चली पारि से प्रभु को माग साहाଯ୍य कर प्रभु को साहाଯ୍य माग प्रभु तुमको साहाଯ୍य कर जे वचन माध्यम तुमको शिखेब आज आज मोर वचन आज मो जो टॉपिक नहीं कि आसी प्रभु माने प्रभु को जो माने प्रभु दास दासी होती प्रभु को शिक्षा दौरान माने जो शिक्षा दौर प्रभु मान को आज कौन कौच आसतु आम शुणवा जदि प्रभुंर शिक्षा को जदि भूल होता आम जो बसता प्रभुंर वचन शुणापी जो आम माने बसता जदि शिक्षक होगी जदि से भूल कथा कह बोले आम कौन आम मु तुमको उदाहरण दे दूसरी आम गोटे स्कूल जाऊँ स्कूल टीचर जदि आमको गलत माने कौन जो माने जो रंग माने जो भूल जदि पढ़े बोले आम भी भूल शिखा से जदि टीचर जदि ठीक अच्छी बोले आम भी ना कि आम भी आगे को बढ़ा जोटा शिखापी जब आम लक्ष्य स्थल पाइबा से आम प्रभुंर वचन प्रभुंर दास जब प्रभुंर वचन जदि भल भाव से जानी बोले आम भी प्रभुंर वचन आगे को बढ़वा तुम कहाँ सहारा नेबार आवश्यक नहीं मुझे तुम कहूँ प्रतिदिन तुम वचन पढ़ प्रभु निश्चिंत तुमको बुद्धि ज्ञान देव जो तुम प्रभुंर वचन आगे को बढ़ प्रभु कौन कही समस्त प्रभु जिते 12 शिष्य को जो से मनित कला से समस्त शक्ति देला मु कालिकर टॉपिक एटा मु नहीं कि आसबी आ 12 चेला को प्रभु केमती मान को केते शक्ति देला कौन सब किसी मु काली नहीं आसबी से आज टॉपिक मु आज शेष करपाई जी काली कि मु जो टॉपिक नहीं कि आसबी से तुम किसी बुझीपार फास्ट मु वचन पढ़ी तापर मु तुमको आगे मु प्रकाश करी प्रभु आज कौन आमको कहबार आसतु शुण माथ्यू लिखित सुसमाचार अध्याय आ तुम भावनी भौणी खाली नूतन नियम ही प्रचार कर ना मो प्रभु मत आशीर्वाद कर मत प्रभु साहाଯ୍य कर मु निश्चिंत पुरातन नियम भी तुमको शिखेवाई मोर भी इच्छा हो तुमको पुरातन नियम किसी मुझे शिखेबी
ଆଉ ମୁଁ ଶିଖେଇବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋତେ ସହାୟ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମକୁ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମର ବି ମୁଁ କିଛି ବଚନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖେଇବି। ବାଇବେଲ ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି କେଉଁଠି ନାହିଁ ଯେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଖା ହେଇନି। ସବୁ କିଛି ଯେଉଁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛି, ମୁଁ ସେ ପୁରାତନ ବିଷୟ ପୁରାତନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ କିଛି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଛି ଏ ପୃଥିବୀକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ନୂତନ ନିୟମ ଫାଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ସ ମୁଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ, ତାପରେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ, ଏମିତି ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମୁଁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବହିର ଆମେ ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପଢ଼ି ଆମେ ଶିଖିବା। ତାପରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଏମିତି ହେଇକି ଗଣନା ପୁସ୍ତକ, ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ଜିଉସ ଏମିତି ଆମେ ବହୁତ ଶିଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରୁ କିଛି ଶିଖିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପାଇବି, ଯୀଶୁ ଆମର କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କିଛି ପରିଚୟ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ପୁରାତନ ଯିବା ବୋଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ତମେ ଜାଣିପାର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରାତନ ନିୟମ ନୂତନ ନିୟମ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହୁନି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ସତ୍ୟତାରେ ମାନେ ବାଇବେଲ ବିଷୟ ହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ତମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀର ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲ ପ୍ରଚାର ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟତା ପ୍ରଚାର କର ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ତମେ ବଚନ ଶୁଣ, ମନା କରୁନି। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ନାଚ ଗୀତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଦୁନିଆ କଟୁଛି ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ତମେ ଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ମାନେ ପାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଦେଖେଇଛି ସେ ରାସ୍ତା ତମେ ଖୋଜି ପାଇବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜେ ଯଦି ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି ତୁମକୁ ଭୁଲ ଶିଖଉଥିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଏ ଭାଇ ହେଉଛି ଭୁଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ତମେ ନିଜେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହୁଅ, ନିଜେ ମାନେ ପାକୁଦା ହୁଅ, ନିଜେ ହିଁ ବୃଦ୍ଧ ହୁଅ। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ କହୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଥିଲି ମୁଁ ଶିଶୁ ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱଭାବ ହେଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲି ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ପରେ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିଜ୍ଞାନ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେ କାମ କରୁନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ପାପମୟ ଜୀବନ କଟଉଛୁ ସେ ଜୀବନଠୁ ଆମେ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜେଇବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଏ ଖୋଜେଇ ନ ଆସିପାରିଲେ ସେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ତମେ ପ୍ରଭୁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମ ଜୀବନକୁ ଆସିବ। ଆଉ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ତମେ ପ୍ରେସ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାରକ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ସକ୍ କରିବା କଥା। ଆଜି ତମେ କ'ଣ ହେବ ମାନେ ଛାନିଆ ହେଇଯିବ, ମାନେ ସକ୍ ହେଇଯିବ ଯେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରୁଛି। ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବଚନ ତମେ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଯେଉଁମାନେ ବଚନର ମାନେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଛ ସେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ତମେ ଯଦି ମିଶାଇବ ସେଥିରେ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ସେ ମାନେ ନିମ୍ନ ହେଇଯିବ। ମାନେ ତମେ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ରହିକି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ସବୁ ମିଶାଇକି ଯେଉଁ ତମେ ବଡ଼ କରୁଛ, ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛି ତମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ମିଶାଇଛ ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର ହେବାଟା ବି ବହୁତ ସହଜ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ବାଇବେଲର ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଅଛି ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ତମେ ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 4:6 ତମେ ଯେଉଁ 6 ପଦ 1ରୁ ଯଦି ତମେ ନାହିଁ 1ରୁ ଯଦି ତମେ 15 ପଦ ନହେଲେ 20 ପଦ ଯଦି ତମେ ଏମିତି ମାନେ ଫୁଲ୍ ଯଦି ପଢ଼ିବ ବୋଲେ ସେ ବିଷୟ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଏଇଟା କେଉଁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତମେ ଖାଲି ପଦ 1 ଖାଲି ପଢ଼, ପଦ 2 ପଢ଼ବନି ବୋଲେ ତମେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବ। ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଚାଲିଛି ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ
ଛଅ ପଢିଦବ ତାପରେ ଆଉ ତାର ଉପରକୁ ପଢ ନାହିଁ କି ତଳେ ପଢ ନାହିଁ ତ ଆମେ କଣ ବୁଝିପାର ପ୍ରଭୁ କୋଉ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଫୁଲ ପଢବା ବୋଲେ ସେ ଆମେ ସେ କାହାଣୀ ଜାଣିପାରବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଆମ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ନା ଆଉ କଣ ସେ ବିଷୟ କହୁଛି ବୋଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରବା। ଯଦି ଆମେ ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ପଦ ପଢବା ସେକେଣ୍ଡରେ ପଢି ପାରନି କି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଢବାନି ଖାଲି ମଝିରେ ଖାଲି ପଢିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରବାନି ଯେ ଏଟା କୋଉ ବିଷୟରେ। ଏବେ କେତେ ଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବଚନ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାକି ପ୍ରଭୁ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ବୋଲି ଯୋଉ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା କିଏ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ହଁ ପଦ 10ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସମସ୍ତେ କଣ ଭାବେ ଯୋଉମାନେ ବାଇବେଲର ଜ୍ଞାନୀ ତାଙ୍କେ ଭାବେ ହଁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଯଦି ତମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ଜ୍ଞାନ ସେ ତ ହଁ ସେଇଠି ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ପଢା ହେଇନି କି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ପଢା ହେଇନି ସେଇଠି ମଝିରେ ପଢିଥି ତାଙ୍କେ ସେଇଟା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ବାକି ପ୍ରଭୁ କୋଉ ବିଷୟରେ କହୁଛି ତମ ନିଜର ପାପମୟ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ନା ପ୍ରଭୁ କାହା ବିଷୟ କହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲେ ତମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବାଇବେଲ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢୁଛ ସେତେବେଳେ ତମେ ଯୋଉ ଏବେ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ନହେଲେ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦ 1 ତମେ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଗୋଟେ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 23 ରୁ ନାହିଁ କି ଏବେ 25ରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି 23 ରୁ 25 ଏଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି। ଏବେ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 6 ରୁ 11 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଯଦି ତମେ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଭିତରେ ତମେ ଯଦି ପଢବ ଖାଲି ମଝିରେ ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଏବେ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 8 ଉପରେ ଅଛି 1 ତମେ ପଢିନ କି ତମେ 11 ଯାଏ ପଢିନ ତ ତମେ ଖାଲି ମଝିରେ ପଢ। ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସଂସାର ସମସ୍ତ ରାଜା ଗୁଡାକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ। ଶୈତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସରି ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ପଢିଦେଲି ମାନେ ତମେ ଜାଣିଲନି ଯେ ତାପରେ ଶୈତାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ତମେ ଭାବିଲ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରଭୁ ମାନେ ତମେ ଯଦି ଉପରେ ପଡିଲେ ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର ତମେ ଜାଣିବ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଭାବ କିଏ ଯଦି ବାଇବେଲର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ହଁ ତାପରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ବହୁତ ତାପରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ସଂସାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସେଗୁଡାକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଲା। ତମେ ଏଇଟା ହେଲେ ତମେ କଣ ଭାବ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଆପା ତ ସ୍ୱର୍ଗର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଲେ କିଏ ତାକୁ ନେଇକି ସଂସାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ପଢିନ କି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ପଢିନ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ଏଇଟା କଣ କି ବିଷୟ ବୋଲି ତମେ ବୁଝି ବି ପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ କଣ କର ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 1 ରୁ ତମେ ଯଦି 11 ଯାଏ ପଢବ ବୋଲେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା କୋଉ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ତମେ ପଢବନି ବୋଲେ ତ ତମେ କେମିତି ବୁଝିବ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ବଚନ ପଢିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମେ କୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢୁଛ ସେ ଅଧ୍ୟାୟର ଫୁଲ ପଢବା ଦରକାର। ଯଦି ଫୁଲ ପଢବ ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ପଢବ ପ୍ରଭୁ କୋଉ ବିଷୟରେ କହୁଛି କୋଉ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କରୁଛି ସେଟା ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଟର ହଁ ତମେ ଏଇଟା ଶିଖ ଏ ବଚନ ଶିଖ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ 11 2 ପଦ ଶିଖ ଏଇଟା ଘୁଷ କାଲକେ ଆସିକି ଆମକୁ କହିବ। ବାକି କୋଉ କାହାଣୀ କହିଥାଏ ଖାଲି ବ୍ଲେସ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମର ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଜାଣିବେ। ଛୋଟ ଟଙ୍କାଟି ଯୋଉ କଏନ ହଉଛି ସେ କଏନ ରେ ବି 2 ସାଇଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ହେଡ ଆଉ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ସେ ଟଙ୍କାଟରେ ବି ଅଛି କି ତମେ 10 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ପେପର ମାନେ ନୋଟରେ ବି ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସେପଟ ଏପଟ ମାନେ 2 ସାଇଡରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ସେମିତି ପ୍ରକାର ବାଇବେଲରେ ବି ଏମିତି ଅଛି ଭୁଲ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସତ୍ୟତା ମାନେ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଅସତ୍ୟତା କଣ ସବୁ କିଛି 2 ଭାଗ ହେଇକି ରହିଛି। ଖାଲି କେତେ ଜଣ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ଦେବ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ବାକି ଆମେ କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେବ ସେଇଟା ଶିଖଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ କଣ କରିବେ ଖାଲି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ ଯଦି ଆମେ ଶିଖେଇଥିବା
तांगे कौन करबे हाँ प्रभु तो आशीर्वाद देव बोली तांगर पापमय जीवन को तो परिवर्तन करबे ने तांगे खाली प्रभु को ना रे प्रभु मते आशीर्वाद करे मु आज तते डाकुचे बोली कहबे बाकी तांके जदी फास्टरू से भाई हिंदू भाई हो मुस्लिम भाई हो जो माने प्रभु को जाने ना तांकु जो तुम सिखे भाई रे तुम जो मूर्ति पूजा कर दो तुम जो मद नाश निज परिवार जो अशांति कर से सब जमी तुम त्याग करबो से सब जिनस जदि तुम मन परिवर्तन कर बोले प्रभु तुमको आशीर्वाद कर तुम सिंती शिखेबा दरकार खाली तुम कहब प्रभु जीशु बापा को तुम जदि मानल तुम जदि स्वीकार कल तुम आशीर्वाद पाइब तुम धन पाइब जदि सेमती कहले तो से जो माने अन्य जाति लोक प्रभु को निकट आस तांके भी तांके आउ थरे फेरिकी आउ मूर्ति पूजा करबे ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ବି ଶିଖେଇଲା ବେଳେ ତମେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟରୁ ଯାଇ ଶିଖ ଆଜିର ଟପିକ୍ ମୋର ଏଇଟା ନଥିଲା ନି ବାକି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଯେ କଥା ତମମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କହିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ସେୟାର କର ମୁଁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି କାହିଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା ଦରକାର ଯୋଉମାନେ ରଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ଲେସ୍ ବ୍ଲେସ୍ ଖାଲି ମାନେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନେ ବି ଏ ବଚନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛି ଫାଷ୍ଟରୁ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଖର୍ଚ୍ଚ କର ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ ମୋର ଆଜ୍ଞା ବହୁ ହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦରକାର ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଆରେ ବାବୁ ତମେ ଫାଷ୍ଟରୁ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହୁଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲ ନିଜ ଜୀବନକୁ କଟା ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେବ ମୁଁ ସେଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ବାକି ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ଆସନ୍ତି ହଁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯଦି ଜାଣିଲ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବ୍ଲେସ୍ ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏସବୁ ଯଦି ବିଷୟ କହିବ ତମେ ଯଦି ଭୁଲ ବିଷୟ ଯଦି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ପୁରା କହିବ ନା ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ ଯଦି ତମେ କଥା କହିବ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରବନି ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ଫାଷ୍ଟ ପଢ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ତାଙ୍କର କେମିତି ଯୋଉ ପୁନାଦି ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମଜବୁତ ହେବ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ଯୋଉ ଶୈତାନ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛ ପ୍ରଭୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବାଲି ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଘର ସେ ବିଷୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଘର ଆସିଲା ପବନ ଆସିଲା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲା ସେ ଘରକୁ ଜମା ଭସେଇଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲି ଘର ଯେ ଗୋଟେ ପବନ ଆସିଲା ତାକୁ ଭସେଇକି ନେଇଗଲା ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବଚନର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ଶୈତାନରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଛୋଟ କଷ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଜାଣିକି ପ୍ରଭୁ ଫାଇଦା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କିଛି ଦଉନି ଯଦି ତାଙ୍କର ବଚନର ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ କେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ମଜବୁତ ଥିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲେ ଯଦି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ହେଇକି ତମେ ଯଦି ତମର ଯୋଉ କଣ ତମର ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତମ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ତମର ବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ଯଦି ତମେ ଶିଖେଇବନି ତ ତମେ ପ୍ରଚାର ହେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା ଦରକାର ତମେ ଖାଲି ମୁଁ ଇଜ୍ଜତ ପାଇବି ମୁଁ ରେସପେକ୍ଟ ପାଇବି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଲୋକ ହେବି ବୋଲି ଯଦି ତମେ ସେମିତି ଯଦି ଭାବିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଯେ ପ୍ରଚାରକ ହଉଛ ସେଟା ଭୁଲ ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ କଦାପି ତମେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରବନି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରବନି ତମମାନଙ୍କୁ ତ ଯାହା ନରକରେ ନେଇକି ଯିବ ଗଲା ଆଉ ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ତମର ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କେ ଯଦି ବଚନ ଶିଖେଇବେ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଶିଖିବେ ତମେ ଯୋଉ ଶିଖଉଛ ତାଙ୍କେ ଯଦି ଜାଣିବେ ସେଇଟା ତ ଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ହଉ ପ୍ରଚାରକ ହଉଛ ଯଦି ବୋଲେ ସବୁ କିଛିରେ ତମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତମେ କେମିତି ସତ୍ୟତା ବିଷୟ ନିଜେ ଶିଖ ଫାଷ୍ଟ ଦୃଢ ଭାବରେ ଶିଖ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେ ବଚନ କହୁଛି ଆଜି ତମେ ଫାଷ୍ଟ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁରେ ନିଜ ଜୀବନ ଫାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କର ମୁଁ ଆଜି ଠିକ ଅଛି ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଣ କରିବି ଯାକୁବଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ମାନେ ଆଜି ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାକୁବ ଅଧ୍ୟାୟ 4ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଟପିକ ସେଇଟା ନଥିଲା ନି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଯେ ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେ ବଚନରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୋଉ ବଚନରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶିଖିବା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟପିକରେ ଆସିଛି ମୁଁ ସେଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ବାକି ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ କହିଯାଉଛି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ କେମିତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ 1 ସେକେଣ୍ଡ
प्रभुंकर दास माने केमती हबार आवश्यक आज मु तुमको बाइबल पढ़ी कि मैं बुझेइदेबी आ समस्ते आम प्रभुंकर वचन रे आगे को बढ़वा निहाती आवश्यक 1 मिनट करते भाई तुम्हें कौन जानी अच्छो कि तुमने भीतरे झड़ बा जुक्ति तर्क काहे हुए तुम्हें झड़ झगड़ा जुक्ति तर्क ततिपरि इच्छा आसे तुम्हें मध्य विपद सृष्टि तुम्हारे अनेक विषय इच्छा करा किंतु काम one minute 1 minute ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ଟପିକ୍ ମାନେ ମିଳୁନି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଟପିକ୍ରେ ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଯାକୁବରେ ହିଁ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ମୁଁ ଯେଉଁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ନିଜ ଜୀବନ କଟେଇବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କହିବାକୁ ଯାଇଛି ସେ ବିଷୟ ଯଦି ତମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯାକୁବ ନହେଲେ ପିତର ଫାଷ୍ଟ ପିତର ନହେଲେ ଯାକୁବ ଯଦି ପଢ଼ବ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପ୍ରଚାରକ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ଲିଡର ହେବାକୁ ହେଲେ ସେ ନିଜେ କେମିତି ଜୀବନ କଟେଇବା ଦରକାର ତାପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ସେ ବିଷୟ କହିଛି ବାଇବେଲରେ ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବି ସେ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ତମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ବୋଲେ ଯାକୁବ ନହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ତିମୋଥୀ ପଢ଼ବ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଠି ହିଁ ପାଇବ ଦିଟା ତମେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦୁଇଟା ବହିରେ ତମେ ବୁକ୍ସରେ ଯେଉଁଟା ବି ତମେ ପଢ଼ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଟପିକ୍ର ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବଚନ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଚନରେ ମିଶାଉଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ଟୁଇଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ସେଇଟା ସ୍ୱାଦ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମସଲା ପକାଉଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମସଲା ପକାଉଛୁ ସେଇଥିରେ ଆମର ସ୍ୱାଦ ଅଧିକ ହେଉଛି ବାକି ଆମର ପେଟ ଖରାପ ହେଉଛି ସେମିତି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେଉଁ ବଚନରେ ଆମେ ମିଶାଉଛୁ ସେଇଟା ତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ ବାକି ପ୍ରଭୁକୁ କେବେ ନୁହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଭିତର ଜିନିଷ ଦେଖେ ବାହାର ଜିନିଷ କେବେ ଦେଖେ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଜୀବନ କଟେଇବାକୁ ହେଲେ ଭିତରେ ଆମେ ସଫା ହେବା ଦରକାର ବାହାରେ ନାହିଁ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ 19ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଣୁ ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶ ମାନିବା ଉଚିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶ ମାନିବା ଉଚିତ ଏପରିକି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ଛୋଟ ଆଦେଶଟି ବି ମଧ୍ୟ ମାନିବା ଉଚିତ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛି ଏପରିକି ବି ଯୋଉଟା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଛୋଟ ଆଦେଶ ବି ମାନିବା ଉଚିତ ଆଜି ତମ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଏ ଛୋଟ ବି ଆଦେଶ ତମମାନଙ୍କୁ ଜୋରରେ ତମକୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ତମେ ଗୁଡ୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତମେ ଯାଇଛ ଆଉ ମାନେ ତମର ପ୍ରଚାରକ ଭଲ ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଶିଖୁଛ ଭାଗ୍ୟବାନ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛି ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ତାର ତ କ'ଣ ଶୈତାନମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମୋର ଦାସ ଦାସୀ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ମାନେ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ଆଗରେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିରେ ତମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ମାନେ ସେମିତି ପ୍ରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କ'ଣ କହିଛି
ଏଣୁ ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶ ମାନିବା ଉଚିତ, ଏପରିକି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖା ନ ଯାଉଥିବା ଛୋଟ ଆଦେଶ ବି ମଧ୍ୟ ମାନିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଦେଶ ପାଳିବାକୁ ମନା କରେ, ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଦେଶ ନ ପାଳନ ପାଳନବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅତି ନିମ୍ନ ବୋଲି ଗଣିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ କଣ? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମାନି ଚାଲିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ମହାନ ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛି? ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଆଦେଶ ମାନେ ମାନିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଛୋଟ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ବଚନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ସେ ବଚନରେ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବଡ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦୁଇଟା ମାନେ କହିଛି। ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ନା, ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ସରି ଯୋଉ ଆମର କଏନ ହଉଛି, ସେଇଟା ହେଡ୍ ବି ଅଛି, ଟେଲ୍ ବି ଅଛି, ମାନେ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଦୁଇ ଭାଗ ଅଛି। ସେଇଟା ଆମେ ବଚନ ପଢିଲା ବେଳେ ଦୁଇ ଭାଗ ପଢିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କୋଉ ବିଷୟ କହିଛି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ବଚନକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ସେ ଛୋଟ ହିଁ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଛୋଟ ବଚନ ଶିଖିକି ସେ ବଚନରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବଡ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ତମେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଯୋଉ ବଚନ ତମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛ, ତମେ ସେ ଛୋଟ ବଚନକୁ ବି ତମେ ନେଇକି କଣ କହୁଛ? ଏ ଛାଡ, ଏ ବଚନରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ କେବେ କୁହ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛି? ଏଣୁ ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦର୍ଶ ମାନିବା ଉଚିତ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଇବଲରେ ଯେକୌଣସି ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶ ମାନିବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶ ମିନ୍ସ ତମଠି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କୋଉ ଆଦେଶ ମାନିବା ଦରକାର, କୋଉ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଛି, ଆଉ କଣ ସବୁ କିଛି ତ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ତମେ ବଚନ ପଢୁଛ, ସେତେବେଳେ ତମ ବଚନରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ତମେ ଲେଖିଛ, ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସହାୟ ଦେ, ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ମାନେ ପଠାଅ, ମୁଁ କେମିତି ସେ ବଚନରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ। ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିଖେଇବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛି? ଏଣୁ ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶ ମାନିବା ଉଚିତ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶ ମିନ୍ସ ବାଇବଲରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମକୁ ଲେଖିଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଶିଖେଇଛି, ସେ ବିଷୟ ସବୁ କିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶ ତମେ ମାନିବା ଉଚିତ ବି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ଉଚିତ। ତମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଚନ ଏସବୁ ଛାଡ, ଏ ବଚନରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଯୋଉ ଭାବୁଛ, ସେଇଟା ବି ତମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛି? ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ବଚନ ଯଦି ପଛଘୁଞ୍ଚା କରିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ନିମ୍ନ ହେବେ, ମାନେ ଛୋଟ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଛୋଟ ବଚନକୁ ବି ତାଙ୍କେ ମାନିବେ, ତାଙ୍କେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କର। ତୁମମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଫାରସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଯାଅ। ନେତା ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଚନ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢିକି ଶୁଣାଇ ଦଉଛି। ସରି, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ଅଧ୍ୟାୟ 2:15। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ଅଧ୍ୟାୟ 2:15। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ଅଧ୍ୟାୟ 2:15। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଢି ଶୁଣାଇ ଦଉଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଗ୍ରହ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଲାଗି ଯଥାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କର। ନିଜକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କର। ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲଜ୍ଜାବୋଧ ନ କରି ଏପରି ସେବକ ହୁଅ, ଯେ କି ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଠିକ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଗ୍ରହ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଗ୍ରହ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହୁଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଚାଲ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଗ୍ରହ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ ଲାଗି ଯଥାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଗ୍ରହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ତମେ ଯଥାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ସରି